ଅଛି ଆଉ ତାହା ହେଲା ମାର୍କ 5 पर्व 1 ରୁ 20 पद जाए। मार्क 5 पर्व 1 ରୁ 20 पद जाए। आस वाक्य को जीवा पूर्व पदे प्रार्थना करवा। पवित्र 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 दुर्गतम सर्वस्व परमेश्वर की तो तुम पवित्र महान धन्यवाद दिए राजा अनुग्रहकारी परमेश्वर तुम अनुग्रह कल अनेक दिन पर पिता परमेश्वर आज होप इंडिया मिशन माध्यम पिता परमेश्वर आज तुम्हारी ओ पिता परमेश्वर आश्रित तुम्हारी ओ ख्रीष्ट विश्वासी विश्वासी मान गहन आज तुम्हारी पवित्र वाक्य पिता परमेश्वर तुम्हें परिवेषण करने निमंते मोर अयोग्य को दिन पापी को पिता परमेश्वर तुम्हें आज सुंदर सुजोग दी तुम्हें तो पवित्र महान धन्यवाद हाँ पिता परमेश्वर मो असुची अष्टादर विशिष्ट मनुष्य तथापि पिता परमेश्वर ये असुची अष्टादर को तुम्हें सूची करो पवित्र करो वाक्य भी परमेश्वर तुम्हें मोर मुख पात्र हो पवित्र आत्मा तुम्हें मोर जिहा को स्पर्श करो तुम मुख को स्पर्श करो तुम मोर सहित छिड़ा हेबार परमेश्वर राजा आज यही वाक्य जेपरी प्रत्येक हृदय को जेपरी स्पर्श कर पारिबो ସେହି ଭଳି ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ରାଜା ଏହି ବାକ୍ୟ ଯେପରି ଆମକୁ ଅନେକ ବିଷୟ ଯେପରି ଓ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଶିଖାଇବାକୁ ପାରିବ ସେହିଭଳି ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବୋଲି ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ନିବେଦନ ତୁମର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି ରାଜା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୁଦ୍ରତା କରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚରଣ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସକାଶେ ସେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ଅଂଶ ଆମେ ଦେଖିଅଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ନୂତନ ବିଷୟ ନୁହେଁ ନା ତାହା ଆମେ ଆଗରୁ ଶୁଣି ନାହୁଁ ବୋଲି ଆମେ ତାହା କହି ମଧ୍ୟ ପାରିବା ନାହିଁ ଆଉ ବାକ୍ୟରେ ଯେପରି ଲେଖାଯାଏ ଶୁଣାଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା କାଳେ ଆମେ लक्ष्य भ्रष्ट जेपरी न हो से निमंते आम शुणा जाए वाक्य प्रति अधिक मनोযোগী हेबा निहाती आवश्यक रही से निमंते होईत पारे एई वाक्य आपण मान निमंते अति जनाशुना तथापि प्रभु एई वाक्य द्वारा आम मानकर दैनंदिन जीवन से आम आहुरी परिमार्जित करने से चाहते जिते आम मान आज पठितांश आम देखी अच्छु पूर्व को जदि आम टिके पलैबा से स्थान जिते आम देखू जे प्रभु किभली भाव गोटे प्राकृतिक झड़ को से शांत करी से कौन करियोछंती से नौकार ओल्हाई आसी ओल्हाइबा खणी तांको सम्मुख रे आउ गोटे आत्मिक झड़र सम्मुखीन हेउतबा विषय आमे देखिबाकू पाऊ आ जेते बेले से आत्मिक झड़र सम्मुखीन हेउछंती सेही समय एक व्यक्ति सेही स्थान रे उपस्थित हेले आ उभय क्षेत्र रे आमे देखू जीसुंकर दुईटी आसीज कार्य प्रथम रे देखू जे आमे प्राकृतिक परिवेश को किभली भाव रे जीसु शांत कले द्वितीय जिते देखू गोटे आत्मिक जीवन में किभली जड़े व्यक्ति निजक क्षतिग्रस्त करुच्ची किभली प्रभु से स्थान आसन कार्य करी प्रभु से व्यक्ति को किभली तार से प्रत्येक विषय मुक्ति प्रदान कले से विषय आम देखा पाऊ आदि आम मैंने देखा शिशु एवं शिष्य मैंने जिते नौकार यात्रा करते मनुष्य जीवन यात्रा सहित तुलना करा जाए यात्रा सहज सरल नुहे आते दिन शिष्य माने जीशुंकर सहित से यात्रा करते जिते प्राकृतिक झड़ को जिते देखिले जीवन में व्यस्त विव्रत हो गले और जीवन में भय आसला जीवन में कौन होते आशंका भय से भीत हो जाते आते देखू जिते जीशु शिष्य माने जीशुंकर सहित रही तांकर शक्ति और पराक्रम सहभागी होई दिन से कौन होते हतबुद्धि निराश एवं सेमानकर विषय जीवन में अविश्वास जागृत होइतिला जीशुंकर उपस्थिति से दिन निरापद आर पारी से दिन से पहुंचाई देला मुझे बोली कहली प्रथम गोटे जीवन यात्रा सहित तुलना करा जीशु जदि आम सहित अछंती ताहले आम माने निश्चित भाव से ही यात्रा जेते मध्य विपदपूर्ण हेउना कहीं प्रभु निश्चित भाव निरापद आम से यात्रा शेष से आम मान पहुंचाइए आते बेले आम देखू जे आम जीवन यात्रा झड़ आसवा निश्चित भाव स्वाभाविक मात्र से समय आम निर्भर रखा उपस्थित को जदि आम अनुभव करवा निरापद
ମାନେ ଆପଣ ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ କରିବା ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ତର ହେବ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଦେଖୁ ଯେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ନୌକାରୁ ସେ ଓହ୍ଲାଇ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସମୁଦ୍ର ସେ ପରପାରିକୁ ଯାଇ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଗରାସୀୟ ମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ବାଇବଲର ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ। ମାଥ୍ୟୁ ତାର 8 ପର୍ବ 28 ରୁ 34 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଲୁକ ପୁସ୍ତକର ତାର 8 ପର୍ବ 26 ରୁ 39 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯଦି ଏହି ମାର୍କ ପୁସ୍ତକରେ ତାହା ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ବିଷୟ ଆମେ ପାଠ କରିଥାଉ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗୋଟେ ବାହିନୀ ଭୂତ ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେ କିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଲୋକକୁ ଭେଟୁଅଛନ୍ତି ସେ କଣ ହେଉଛି ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାରେ ସେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା ଆଉ ସେ କଣ କରିଅଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ଭେଟି ଅଛି। ଆଉ ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡେ ଏହି ଘଟଣାରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଗମନରେ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଗମନରେ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ଆଉ ଲେଖାଯାଏ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ତା 2 ପଦରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ନୌକାରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଅଛନ୍ତି ସେ ନୌକାରୁ ଓହ୍ଲାଇବା କ୍ଷଣେ କଣ ହେଇଛି ଜଣେ ଅଶୁଚି ଆତ୍ମାବିଷ୍ଟ ଲୋକ ସମାଧି ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରି ତାହାଙ୍କୁ ଭେଟିଲା। ସେ ସମାଧି ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ସମାଧି ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା। ସମାଧି ସ୍ଥାନ କେଉଁ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ନେଇକି କବର ଦିଆଯାଏ। ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା ସବୁ ରହିଥାଏ ଆଉ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ କଣ ହୋଇଥାଏ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ଜୀବନ ନଥାଏ ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କୁ କବର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଉ ଆଉ ସେଭଳି ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ଥିଲା ସେ ମୃତ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାର ସ୍ଥାନ ଥିଲା କୋଉ ସ୍ଥାନ କବର ସ୍ଥାନ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ମୃତ ଲୋକମାନେ ରହନ୍ତି ସେଭଳି ସ୍ଥାନରେ ସେ ଥିଲା। ଲେଖାଯାଏ ସେ ସମାଧି ସ୍ଥାନରୁ ସେ ବାହାରି ତାହାଙ୍କୁ ଭେଟିଲା। ଆଉ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଅଛି ସେ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ସେ ବାହାରି ଆସିଅଛି। ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ସେ ବାହାରି ଆସିଅଛି। ଲେଖାଯାଏ ସେ ସମାଧି ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରୁଥିଲା ପୁଣି କେହି ତାହାକୁ ଜଞ୍ଜିରରେ ସୁଦ୍ଧା ଆଉ ବାନ୍ଧି ପାରୁ ନଥିଲେ କାରଣ ସେ ଅନେକ ଥର ବେଡି ଓ ଜଞ୍ଜିରରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଜଞ୍ଜିର ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେଇ ବେଡି ସବୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଥିଲା ଓ ତାହାକୁ ବସରେ ରଖିବାକୁ କାହାରି ବଳ ନଥିଲା। ସେ ଦିନ ରାତି ସବୁବେଳେ ସମାଧି ସ୍ଥାନ ଓ ପର୍ବତରେ ରହି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତରରେ ଆପଣାକୁ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରୁଥିଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିଲା ସମାଧି ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିଲା। ଆଉ ବାକ୍ୟରେ ଏହା ଲେଖାଯାଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ 1 ତିମୋଥୀ ତାର 5:6 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଆଜିର ଯୁଗକୁ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ତ ତାକୁ ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା ଲାଗିଥିଲା ଯେ ସେ ସମାଧି ସ୍ଥାନକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସେ ସମାଧି ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ବୋଲି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। 1 ତିମୋଥୀ ତାର 5:6 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଯେ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଆସକ୍ତ ସେ ଜୀବିତ ଥିଲେ ମୃତ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ସେ ଯଦି ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଆସକ୍ତ ତାହେଲେ ସେ ଜୀବିତ ନୁହେଁ ତାହାକୁ ମୃତ ସହିତ ସମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇ ସମାଧି ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ତାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ଆଉ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଧନୀ ହେବା ମନ୍ଦ ବିଷୟ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଧନ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯିବା ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ନ ଦେବା ତାହା ଉତ୍ତମ ବିଷୟ। ଲେଖାଯାଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଏଇ ଜଗତର ଧନରେ ସେମାନେ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଆସକ୍ତ ଆଜିକାଲି ଯଦି ଆମେ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିବା ଲୋକମାନେ ତାମାନେ ଏଇ ଯୁଗରେ ଅତି ଆରାମଦାୟକ ସେମାନେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଅଛନ୍ତି ତାହା ଆମକୁ ନିହାତି ଜାଣିବା
ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଆଉ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରିଅଛି? ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେ ରହିଅଛି। ସେଇଦିନ ଯୀଶୁ ମୂର୍ଖ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ କଣ କର? ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ତୁମେ ଛାଡି ଆସି ମୋର ଅନୁଗମନ କର। କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ସେ ମୂର୍ଖ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଧନକୁ ସେ କଣ କଲା? ସେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଲା ଆଉ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା, ବାକ୍ୟରେ ଯେଭଳି ଲେଖା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଆସକ୍ତ ସେମାନେ ଜୀବିତ ଥିଲେ ହେ ମୃତ, ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଯେପରି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଗୀତ ସଂହିତା 122 ପଦରୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ମତେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲି ବୋଲି ପ୍ରିୟ ଲେଖକ ଦାଉଦ ସେ ଲେଖନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଅତି ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଏଇ ଜଗତର ଭୋଗ ବିଳାସ ସେମାନେ ଆସକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ବାହାରେ ରହିଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ ଦେଖୁ ସେ କବର ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା, ଜୀବିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କବର ସ୍ଥାନକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଭେଟିଲା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କଣ କଲା? ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ଭେଟିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସେ ବାସ କରୁଥିଲା, ଲେଖାଯାଏ ବାକ୍ୟରେ କେହି ତାହାକୁ ଜଞ୍ଜିରରେ ସୁଦ୍ଧା ଆଉ ବାନ୍ଧି ପାରୁ ନଥିଲେ। ଆଜିର ଯୁଗକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ରହିଅଛି, ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିୟମ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆଦେଶ ରହିଅଛି ତାହାକୁ ଆମେ ମାନେ ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାହାକୁ ଆମେ ତାହା ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛୁ। ଆଉ ତାହାକୁ ଆମେ ଜାଣତରେ ହେଉ ବା ଅଜାଣତରେ ହଉ ଆମେ ତାହା ପାଳନ କରିପାରୁ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଧନ ଅଛି ସେମାନେ ସେଇ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ସେମାନେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଜଞ୍ଜିରରେ ବାନ୍ଧି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କାହାରି ବସରେ ସେମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା କହିବୁ, ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଦାନ ଦଉଛୁ, ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସୁଖ୍ୟାତି ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ ଅଛୁ, ଆମେ ମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବସରେ ରଖିବା ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ ତାର 6:4-6 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯୋଉମାନେ ଥରେ ଆଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦାନର ଆସ୍ୱାଦ ପାଇଅଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ସହଭାଗୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ନୂତନ କରାଇବା ଅସାଧ୍ୟ। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ ନୂତନ କରାଇବା ଅସାଧ୍ୟ ବିଷୟ। ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ବଳ କୋଉଠାରେ ଥାଏ? ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଥାଏ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ତାଙ୍କର ସେଇ ସମ୍ମାନ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ବିଷୟ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଆଉ ସେମାନେ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ ନିଜର ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେଇ ଶରୀର ରୂପକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେମାନେ ଚଳାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କାହାରି ବସରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ଯାହା ମଧ୍ୟ ନିୟମ ରଖାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ସେମାନେ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେ କଣ କରୁଛି? ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଅଛି, ସେ ଦୂରରୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଛି ତାଙ୍କର ପାଖକୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିଅଛି? ପ୍ରଣାମ କରିଅଛି ଆଉ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଚିତ୍କାର କରିଅଛି, ହେ ପରାତ୍ପର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ, ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର କଣ ଅଛି? ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଉ ସେ କଣ କହୁଛି? ପରାତ୍ପର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି କହୁନାହିଁ, ତାର ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା ଥିଲା, ସେହି ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ଯେ ଆଜି ଜଗତର ମନୁଷ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରି ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେଇ ଉପାସନାଳୟର ବାହାରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଜଗତର ଚାକଚକ୍ୟ ରହିଯାଇଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା ସେ କଣ କରିଛି? ସେହିଦିନ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିଅଛି ଆଉ ସେ କଣ କରୁଛି? ଦୌଡ଼ି ଆସିଅଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହୁଅଛି ଯେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର କଣ ଅଛି? ସେ ଜାଣୁଅଛି ତାର ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ।
सहित कौन संपर्क ना तथापि से कौन कर निवेदन करुच्ची से कहूँ ईश्वर को नाम शपथ दूसरी मत तुम्हें कौन कर तुम्हें मत जंत्रणा दियो ना मत तुम्हें जंत्रणा दियो ना से कहूनी मत जंत्रणा पाला मोर प्रिय मैंने जदि पूर्व पद को जदि जाऊ से लेखा जाए 5 पद लेखा जाए से दिन राति सब बेले से कौन कर समाधि स्थान रही निजक से स्थान से पर्वत रही चित्कार करुला प्रस्तर आपन क्षत विक्षत करता आज समाज को जदि आम देखा मोर प्रिय मैंने आज आज समाज लोक मैंने भाव निजक क्षत विक्षत कर निजक एभली भाव निशाशक्त कर जो मैंने कौन करती चित्कार कर व्यक्ति से ही दिन से कबर स्थान रही कौन कर चित्कार करुला निजक क्षत विक्षत करुला आज जदि देखु लोक मैंने निजक ड्रग्स किभली भाव निज शरीर मध्य से ड्रग्स को नौकरी किभली निशार बटिका सब से नौकरी किभली निशाशक्त अवस्था रोचे निजक से क्षत विक्षत कर ख्रीष्टर से शरीर मंडल मंडली रूपक शरीर को से क्षत विक्षत कर जो स्थान कौन रही जो स्थान ख्रीष्ट रहा आवश्यक से स्थान आज अन्य सब विषय जहाँकि ईश्वर दृष्टि घृणार विषय से विषय को शरीर मध्य आम प्रथम स्थान देकी आम कौन कर शरीर को आम क्षत विक्षत करुचु व्यक्ति कौन करुला निजर शरीर को से कौन करुला क्षत विक्षत से करुला वाक्य लेखा जाए गीतोपदेश तार 29 पद लेखा जाए जो लोग थरकु थर अनुजोग पाइले ही अपना किबा शक्त करे से प्रतिकार दिन हठात भग्न हेब हाँ मोर प्रिय माने जो व्यक्ति को आम अनेक थर बारंबार बारंबार आम मैंने जदि आम मंद विषय यही कार्य करने उत्तम विषय नुहे बोले आम जल को जब आम मैंने अनुजोग करूँ आदि से न मानब तार प्रतिकार कौन हम निश्चित भाव से भंगा जीव बोली मोर प्रिय माने वाक्य लेखा जाए व्यक्ति कौन हो निजक से भाव क्षत विक्षत करुला जिते बड़े से जीशु को देखी अच्छी जीशु निकट को आसी अच्छी से कौन कर जीशु निकट को आसी लेखा जाए मोर प्रिय माने से स्थान से जीशु को आसिक प्रणाम कला जीशु को आसिक प्रणाम कला अर्थात तार से वश्यता को से स्वीकार कला अनेक समय आम माने ईश्वर को से वश्यता को स्वीकार करने चाहूना अनेक समय आम मैंने से कृष्ण अधीन रही चाहूना पिता निकट आम दूर को चली जा आम चाहिए मैंने जदि देखा से अपवयित पुत्र विषय जो आम देखू से अपवयित पुत्र जहाँकि सान पुओ जी कि कौन कला से पिता अधीन से रही चाहिए ना से पिता दूर को चली जा तार परिणति आम निश्चित भाव में जानू तार परिणति कौन होता किंतु यही व्यक्ति कौन कर जीशु निकट को से आसी अच्छी जीशु से वश्यता से स्वीकार करने निम्ते से चाहिए पशुची आत्मा जानी पारुची जे जीशु किए कौन कहूँ से कहूँ जे हे परात्पर ईश्वर पुत्र तुम्हें मत आ जंत्रणा दियो ना मुझे ईश्वर नाम शपथ दियो तुम्हें मत आ कौन कर जंत्रणा दियो नहीं होई तो पारे से पशुची आत्माविष्ट व्यक्ति जानू अच्छी किंतु आज जगतर लोक मैंने जीशु को जानी पारो ना मोर प्रिय माने से आमे माने जेभली से ही व्यक्ति जीशु को देखिके दौड़िला से जानिला यह ही मो लक्ष्य स्थल ए स्थान को मो दौड़ार आवश्यकता रही से दिन से लक्ष्य स्थल को से दौड़िला आज आम क्यों लक्ष्य स्थल को दौड़ुच मोर प्रिय माने ये जगतर अभिमुखी हेबा निमंते आम से स्थान को दौड़ुचु ख्रीष्ट चरण निकटवर्ती हेबा निमंते दौड़ुचु से दिन पाउल कहती जेभली फिलिपियो 3:14 पद लेखा जाए ख्रीष्ट को लक्ष्य कर दौड़ी अच्छी आज आमे माने से मुक्तिकर्ता से परित्राणकर्ता को लक्ष्य कर दौड़ा आवश्यकता है से दिन से पशुची आत्माविष्ट व्यक्ति से कौन कला से जीशु को लक्ष्य कर से दौड़ी अच्छी आते बेले से दौड़ी अच्छी मोर प्रिय माने तो पचारू अच्छा 9 पदरे से पचारे तोर ना कौन से कहला मोर ना वाहिनी जेहेतु आमे अनेक जेहेतु आमे अनेक अनेकर अर्थ
मोर प्रिय माने सेही दिन अनेक आत्मा तार मध्यरे थिला अनेक मंद विषय तार मध्यरे थिला वाक्य मोर लेखा जाए यही स्थान तो असुची आत्मा लगी तो द्वारा से व्यक्ति निजक क्षत विक्षत करथिला वाक्य लेखा जाए मोर प्रिय माने जहाँ मनुष्य भीतर बाहर ताहा ही मनुष्य को असुची करे मार्क तार 7 पर्व 18-23 पद मध्य लेखा जाए जे सही स्थान ए विषय लेखा जाए जो को विषय मनुष्य को असुची करे मोर प्रिय माने मुझे विषय आपण मान सम्मुख रे ता पढ़िबा पई चाहे लेखा जे सही स्थान रे सेतिरे से सेमानंकु कहले तुमे माने मध्य कोन सेही परि अबोध जहाँ किछि मनुष्य भीतर जहाँ किछि बाहरु मनुष्य भीतर प्रवेश करे ताहा ताहा को असुची करि पारे नाही कारण ताहा ताहार हृदय प्रवेश करे नाही मात्र उदर रे प्रवेश करे ताहा बाह्य स्थान रे बहिर्गत होई ओ एई प्रकार समस्त कार्य परिष्कृत होई या कोन बुझुना आ से कहिबे जा मनुष्य थारु बाहर ताहा ही ताहा को असुची करे कारण मनुष्य भीतर कोन बाहर या लेखा जाय मोर प्रिय माने कारण भीतर मनुष्यर हृदय कुचिंता बाहर बेश्यागमन चोर्य नरहत्या व्यभिचार लोभ दुष्टता कठोरता कामुकता ईर्षा दृष्टि निंदा अहंकार मूर्खता यही समस्त मंद विषय भीतर बाहर मनुष्य को असुची करे से व्यक्ति को असुची आत्मा लगी मोर प्रिय माने किंतु आज आमे माने मध्य से असुची आत्मा विष्णु मनुष्य सदृश आज आमे माने मध्य रही अछि वाक्य कहे जहाँ मनुष्य भीतर बाहर ताहा ही ताहा को असुची करे आ सब विषय आमन अंतर मध्य रही अछि आ एई असुची विषय सब रहिबा द्वारा कोन अछि आमे माने तो द्वारा आमने ई मंद कार्य लिप्त रही ईश्वर से भोग विलास आसक्त हो जीवित थे मृत सदृश माने रही यही व्यक्ति तार जिते बेले असुची आत्मा जिते बेले बाहरी जाई अछि मोर प्रिय माने जिते बेले से कोन होय अछि तार जीवन रे केतोटी परिवर्तन आमे देखु जे प्रथम रे तार कोन होय अछि तार स्थान परिवर्तन तार कार्य परिवर्तन तार वेशभूषार परिवर्तन रही अछि मोर प्रिय माने जेते बेले सही समय जेते बेले असुची आत्मा जे यीशु ताहाको जेते बेले कहिले जे असुची आत्मा एडरु बाहरी जा बोल जेते बेले कहिले मोर प्रिय माने सही समय असुची आत्मा बाहरी गला उतारे तार जीवन रे कोन होय अछि से प्रथम रे जदी आमे देखु तार कार्य कोन दिला निजको क्षत विक्षत करथुला निज क्षत विक्षत करथुला प्रस्तर रे बोली लेखा जे मोर प्रिय माने प्रथम रे से चित्कार करथुला किंतु जेते यीशु को से देखिला लेखा जाए से आसी से कोन करि अछि 15 पद रे लेखा अछि जे पुणी से माने यीशु को निकट को आसी सेही भूतग्रस्त अर्थात जाहाकू पूर्व रे बाहिनी भूत लागितिला ताहाकू लुगा पिंदी भल मन रे बसितिबा देखि ठीक हेले जो व्यक्ति दिने कोन होतला से कबर स्थान रे रही कोन करतला समाधि स्थान रे चित्कार करतला आज से नीरव आसी अछि ता जीवन रे नीरवता आसी अछि जेते बेले से यीशु को भेटी अछि मोर प्रिय माने तार जीवन रे नीरवता आसी अछि जे व्यक्ति दिने कोन होतला लेखा जे तार विषय से निज देहर कपड़ा रखु नथिला उलंग अवस्था थिला जेते बेले से यीशु को देखि अछि यीशुଙ୍କର ବଶ୍ୟତା स्वीकार କରି ଅଛି तार जीवन रे और गोटे विषय परिवर्तन देखु से निजर जीवन से वस्त्र से पिंधी अछि से वस्त्र से पिंधी अछि आमनकर जीवन रे मध्य आमे जदी यीशु को प्रथम स्थान देबा यीशुଙ୍କର परिचय पाइबा यीशु को आमे माने जदी चिन्हिबा यीशुଙ୍କର निकटवर्ती हेबा सेही बाहिनी भूत लोक सदृश ताले आमनकर जीवन रे स्थानर परिवर्तन हेबो कार्यर परिवर्तन हेबो वेशभूषार परिवर्तन हेबो सेही व्यक्ति सेही दिन कोन हला सेही व्यक्ति सेही दिन से वस्त्र पिंधिला जेते बेले लेखा जे मोर प्रिय माने जेते बेले आमे ख्रीष्टଙ୍କର निकटवर्ती हो जे आमनकु परित्राण वस्त्र रे से वस्त्रान्वित करिवा पई चाहନ୍ତି जेते बेले अपोवै पुत्र ताकर पिताଙ୍କ निकटକୁ फेरी आसिला प्रथम रे पिता कहले जे चंचल जाई नूतन लुगा आनी मोर पुत्र को तुमे पिंधाओ मोर प्रिय माने पिता सब बेले चाहନ୍ତି मोर संतान जगतर पापर मध्य रे रही जो मन्न वस्त्र पिंधी अछि से वस्त्र को से पिंगिबा पई चाहନ୍ତି से निजर सेही सेही कोळ से आमन को आलिंगन करिबा पई चाहନ୍ତି और से आलिंगन द्वारा प्रत्येक पाप को से ढांकीबा पई चाहନ୍ତି प्रिय माने और से पाप ढांकीबा द्वारा
ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ବସ୍ତ୍ରରେ ସେ ବସ୍ତ୍ରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଠିକ କଥା 16 ପର୍ବରେ ଲେଖାଯାଏ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଯୋଉ ସେଇ ତାରରେ ସେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ବିଷୟରେ ସେ କଣ କଲେ, ବସ୍ତ୍ରାନ୍ୱିତ କଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ରାଣୀ ହେବାର, ରାଜା ହେବାର ସେଇ ପଦ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଦେଲେ। ଆଉ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ଆସିଅଛି, ଆଉ ତାର ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ସେ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବସି ଅଛି, ଆଉ ସେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଅଛି। ଆଉ ତାହା ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖିକି କଣ କଲେ, ସେମାନେ ଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭୀତ ହୋଇଯାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାଇକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସେଇ ବିଷୟ ସେମାନେ କଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାହା କହିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭୂତ ଲାଗିଥିଲା, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କଣ କରିଅଛି, ଯେତେବେଳେ ତାର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଅଛି, ସେ କଣ କରିଅଛି, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ଆସିଅଛି, ତାଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ସେ ବସିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଚାହିଁଅଛି। ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ବସ୍ତ୍ରରେ ବସ୍ତ୍ରାନ୍ୱିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଚରଣ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସଦୃଶ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କଲା, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ଆସିଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ବସି ଅଛି, ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ତୁମର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ତୁମେ ଫେରିଯାଅ। ତୁମର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯାଅ। କୋଉଥି ନିମନ୍ତେ ଫେରିଯିବା ନିମନ୍ତେ ସେ କହିଲେ, ଯେହେତୁ ତୁମର ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଆଶ୍ରୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି, ସେହି ସବୁ ତୁମେ କଣ କର, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଆଜି ମୋର ଜୀବନରେ ଯଦି ମୋର କୌଣସି ବିଷୟ ରହିଅଛି, କୌଣସି ମୋର ଜୀବନରେ କୌଣସି ଆଶ୍ରୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ମୋର ପିତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା, ତାହେଲେ ସେହି ବିଷୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଆଉ ସେହିଦିନ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରିଅଛି, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କଣ କର, ଏତେ ଦିନ ତୁମେ ଏଇ ସ୍ଥାନ ଥିଲ, ଏଇ କବର ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ରହିଥିଲ, ତୁମର ସ୍ଥାନ ତୁମର ଆତ୍ମୀୟ ପରିଜନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମର କଣ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତୁମର ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କୁ ଫେରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର କନେକ୍ସନ ରହିବ। ତଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ କରିବା, ତାଙ୍କର ସହିତ ଆହୁରି ସଂଲଗ୍ନ ଜୀବନ କାଟି ପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରିଅଛି, ତାର ଶେଷ ଆଡକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେ ସେ କଣ କରିଅଛି, ଯୀଶୁ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ତୁମର ଆତ୍ମୀୟ ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଅ, ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଯେ ଯେ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ତୁମ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଦୟା ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଜଣାଅ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଏଫେସୀୟ ତାର 6 ପର୍ବର 11 ପଦରୁ 18 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହୁଁ, କୋଉଥି ନିମନ୍ତେ, ତାଙ୍କର ସେହି ସୁସମାଚାରକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ, ତାଙ୍କର ସେ ମହାନ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ରହିଅଛି ମାଧ୍ୟ ତାର 28 ପର୍ବ 18-20 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ମହାନ ଆଜ୍ଞା ଦିଆଯାଇଛି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ସେମାନେ ସମୁଦାୟ ଜଗତକୁ ଯାଇ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋ ନାମରେ ତୁମେ ଶିଷ୍ୟ କର ବୋଲି ଯୋଉ ମହାନ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛନ୍ତି, ସେ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କୁହାଯାଇଅଛି। ତ ଆଜି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କୁହାଯାଇଛି, ତାହା ନିମନ୍ତେ ମାନେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଆଉ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଶାନ୍ତିଦାୟକ ସୁସମାଚାର ପାଦୁକା ପିନ୍ଧିବା, ସେ ପରିତ୍ରାଣ ରୂପକ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା, ସେଇ ସ୍ଥିରତାର ରୂପକ ଟୋପର ପିନ୍ଧିବା, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଯାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେହି ବାକ୍ୟ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ଆମେ ହୋଇପାରିବା। ସେଦିନ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଜୀବନରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲା, ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇ ସେଇଦିନ ତାହା ପ୍ରଚାର କଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ହୋଇପାରେ, ଆଜି ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ଆଶ୍ରୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଅଛି, ଆମମାନେ ଯଦି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଅଛି, ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ କାହାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ବହନ କରିଅଛୁ ତାହା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଆଉ ଯେଭଳି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଭଳି ତାର ଜୀବନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ସେ ବହନ କରିଅଛି, ସେଭଳି ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେଇ ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ବହନ କରୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ କଣ କରିବ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବାରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କରନ୍ତୁ।